May we give our children the roots to grow and the wings to fly by bridging the gap between the home and the college. I, Dr. Uma Maheshwari, Associate Professor, Department of Physics, welcome you all to this first Parents Teachers meeting of BE BTech of the students of batch 2024-28 with the blessings of Founder President, Chairman, Managing Trustee and our beloved Principal Professor Dr. E. Kamaranaman sir. A day without a prayer is a day without a blessing, and a life without a prayer is a life without a power. Let us begin this day with a prayer. I request everyone to join us for the invocation. I request the dignitaries to come for lighting the Kuthuval. Value working under your direction. Yes, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to Professor Pradeep Katta, Head of the Department of Science and Humanities, to give his welcome address to this gathering. Between home and college to create better understanding to make a great community of learners. It's an honor to welcome Colonel Professor Shri Dr. R. Rangarajan, Founder, President and Chairman, Dr. Sekuntala Rangarajan, Founder, President and Vice Chairman, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, Chairperson and Managing Trustee. A truly great principle is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. It's my privilege to welcome our principal, Professor Dr. E. Amanganathan. With great pleasure, I welcome Professor Dr. B.R. Ravi, Dean Academics, and Professor Dr. Govind Swami, Control of Examinations, Deans, Heads, Faculty, students of various schools and departments, and my dear parents, to the first Parents-Teacher meeting. In this juncture, I would like to recall Dr. APJ Abdul Kalam sir quote. If a country is to be a corruption-free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal
members who can make a difference. They are the father, the mother, and the teacher. I wish the program grand success. Have a nice day. Jai Hind. Yes, sir. Your guidance and support have made all the difference in our department. Thank you once again. Allow Principal Professor Dr. E. Kamalanaman sir to deliver the inaugural address on this occasion. Honorable Founder, President and Chairman, Colonel Professor Dr. R. Rangarajan sir, our Founders, President and Vice Chairman, Dr. Shakuntala Rangarajan, our Chairperson and Managing Trustee, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, our fellow Dean Academics, Professor B.R.C., our Dean Industrial Relations, Professor Dr. Suresh Kumar, our Dean Placement and Training, Professor Dr. Suresh, Head of the Department First Year, Professor Pradeep Katta, faculty members of Science and Humanities, coordinators who are organizing this parents meeting function, and my dear most parents and the students of first year. Very good morning all of you. Good morning. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட பார்த்தேன் வாயில் எதுவும் வரமாட்டேன். குட் மார்னிங். சத்தமே இல்லை, எனர்ஜியே இல்லை காலையில் வந்தோடனே. நல்ல விஷயம். ஆஃப்டர் தி அட்மிஷன்ஸ் இண்டக்ஷன் டே அதை கருத்து இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க போல. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் இது வரையும், ஒரு 41 ஒர்க்கிங் டேஸ், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜ் ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்படியெல்லாம் கவுண்ட். ஐ திங்க் டுடே இஸ் த 41 or 42nd ஒர்க்கிங் டே. 42 நாள் காலேஜ் நாள், வேலை நாள் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹெச்ஓடி நான் கேட்டேன், இந்த 42 நாளில் நீங்கள் என்ன சாதனை பண்ணியிருக்கீங்க லிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுதான் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எதிர்பார்த்துருக்கிறேன். காகிதம், இந்த காகிதம் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டு நினைக்கிறேன். நான் இதை பார்த்த பிறகு இந்த லிஸ்ட்டு இவர் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஒரு செமிஸ்டர் தான் பண்ணாரா இல்லை 4 வருஷத்துக்கு சேர்த்து பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு தெரியல, சந்தேகம் வந்துச்சு. கரெக்ட் தானே? நிறைய ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக மளிகை சாமான் மாதிரி லிஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் போடுற மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலாக நானே அசந்து போயிட்டேன் இந்த லிஸ்ட்டு பார்த்து போட்டேன். 40 நாளில் எப்படி இவ்வளோ பண்ண முடியும்? இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களே. அவன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், ஆக்டிவிட்டி அட்டன் பண்ணணும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணணும், செலிப்ரேஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணணும், டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும், படிக்கணும். இவ்வளோ விஷயங்கள் 41 நாளில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால், இன்னும் இந்த செமிஸ்டர் பாதி இருக்கு, அடுத்த செமிஸ்டர் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இங்கே இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் இருக்கு. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. காலேஜில் ஒரு மாணவனை எப்படி எந்த மாதிரி எந்த விதத்தில் பயிற்சி கொடுக்குறோம், எந்த மாதிரி செயல்பாடு இந்த கல்லூரி வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விதமாக தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதனால உண்மையிலேயே பேரண்ட்ஸ் லக்கி பேரண்ட்ஸ் தான், லக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் லக்கி பேரண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அட்மிஷன் இன் திஸ் institute, Vedic High-Tech Dr. Rangarajan Dr. Shakuntala Engineering College. எல்லா நேரத்துலையும் ஏசிக்கிறது பசங்களுக்கு என்ன பண்ணா வேலை கிடைக்கும், பசங்களுக்கு என்ன பண்ணா வேலை கிடைக்கும். காலேஜ் ரன் பண்ணிடலாம், 4 வருஷம் டிகிரியை கொடுத்துடலாம். இது எல்லாரும் பண்றது தான். டிகிரி எல்லாரும் கொடுத்துறது தான் வந்து காகிதம் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க.
4 வருஷம் வந்து 27th நவம்பர் இப்போ அடுத்த புதன்கிழமை போர்டு போட்டுருக்கோம் முன்னாடி 17th and 18th கிராஜுவேஷன் டே அப்படின்னு சொல்லி போர்டு போட்டிருக்கோம். அதில் 10, 11 ஒரு பேட்சுக்கு வந்து 11 கோல்டு மெடல் அவார்டிஸ். இப்போ 2 பேர் பேட்சஸில் 22 கோல்டு மெடல் அவார்டிஸ். அந்த கோல்டு மெடல்ஸ் ஜிஆர்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. கோல்டு மெடல்ஸ் ஜிஆர்ஜி ஜிநகர் இதில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் பட்ஜெட், கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 lakhs பட்ஜெட் கோல்டு மெடல்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இது வந்து சின்ஸ் இன்செப்ஷன் வேல்டெக் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்கு வேல்டெக்ல வந்து. அந்த மாதிரி ஓவரால் டாப்பர் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஈவன் அட்டானமஸ் முன்னாடி கூட அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க ரேங்க் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து கடந்த 25 வருஷமா வந்து ப்ராக்டிஸில் இருக்குது. இந்த கோல்டு மெடல் நான் கொடுக்குறது வந்து இது நேற்று வந்ததில்லை. பட் அது இப்போ சந்தோஷமா இருக்கு. போர்டு இப்போ முன்னாடி போட்டிருக்கோம், பெரிய போர்டு போட்டிருக்கோம். இப்போ அந்த பையன்லாம் வந்தாங்கன்னா இப்போ அந்த பசங்க அந்த போர்டு முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. அந்த போர்டு முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மற்ற இடங்கள்ல இந்த மாதிரி யோசனை பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த பையனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அவனோட லெவலுக்கு வந்து கல்லூரி செயல்படுதா, அவன் நினைக்கிற அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிற அளவுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும்ன்ற லெவலுக்கு வந்து கல்லூரி செயல்படுத்தான்ற லெவலில் யோசனை பண்ணி தான் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து. ஸோ முழுக்கும் அந்த கம்யூனிட்டி குரூப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஹெச்ஓடி நல்ல முறையில் 2 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காரு. 4-5 பிரான்ச்சா 2 கம்யூனிட்டி குரூப் பிரிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் அந்த கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கீங்களா இல்லையா? யாருமே கிடையாது. எல்லாரும் கிடைக்கிறீங்க. யாராவது இல்லைன்னா பாருங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 பேர் 700 பேர் ஒரு குரூப்ல இருப்பாங்க. யாராவது இல்லைன்னா இன்னைக்கு அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணி, ஏன்னா எல்லா விஷயங்களும் அதில் வரும். டெய்லி என்ன பண்றாங்க, என்ன செய்யறாங்க, பையன் என்ன செய்யணும், பையன் ஏதாவது கொண்டு வரணுமா காலேஜுக்கு, இல்லை பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வரணுமா, என்ன அப்படின்றது செயல்பாடு, ஃபங்க்ஷன்ஸு, விசிட்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க டெய்லி வந்து. அது யாராவது கூப்பிட்டு போச்சுன்னா உங்கள் நம்பர் வந்து போகும்போது ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த அவார்டிஸ் கோல்டு மெடல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் பிளேஸ் ஆகிருப்பாங்க. அவங்க மட்டும் கிடையாது, எல்லாரும் தான் பிளேஸ் ஆகிருப்பாங்க. சொல்றேன், அப்போ ஒரு பையன் உள்ள வரும்போதே வேல்டெக்னு சொல்லி வரும்போது, ஒரு பேரண்ட் உள்ள வரும்போது வேல்டெக் அப்படின்னா கண்டிப்பா வேலை கொடுப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை, இதமான நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கைக்கு பார்க்கிறோம்னா காலேஜும் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நம்ம அந்த வேலை போகணும், வேலை வாங்கணும் விளையாட்டுமா இருப்பாங்க பசங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு கட் ஆஃப் 165, 125, ஒரு 175 அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துட்டு, இல்லை ஒரு சில கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்டில் உள்ள வந்த பசங்க 12ஆம் கிளாஸ் வரையும் படிச்சுட்டு, ஐயோப்பா நிறைய படிச்சிட்டோம்ப்பா, முடியல, ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டோம், கையாக இருக்கு, ஒரு வருஷம் ஒரு 6 மாதம் ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கோம், ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும் வந்துட்டு. பட் ஒன்றும் செய்யலை. இவர் இந்த இன்ஜினியரிங் 4 வருஷம் படித்து முடித்து 3 ஆஃபர், 3 எம்என்சி டாப் எம்என்சி கம்பெனிஸில் 3 ஆஃபர் வாங்கி அதில் எது பெஸ்ட் ஆஃபர், பெஸ்ட் சேலரி, பெஸ்ட் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போய் உட்கார்ந்த பிறகு தான் அவர் வந்து சாதனையாளர். கரெக்டாக உண்மையை நான் சொல்ல ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ அது வரையும் வந்து சேவை செய்யறது வந்து நம்ம அப்பா அம்மா தான், தாய் தந்தையர் தான். அவங்க வந்து தொடர்ந்து அவங்க என்னன்னாலும் செஞ்சுக்கிட்டே வரது வந்து அது மூலம் தான் நிறைய கை கட்டணும். அது நம்மளும் கை கட்டிக்கலாம். அப்போ நீங்க நிறைய செஞ்சுட்டே வரீங்க அவங்களுக்கு வந்து, கரெக்ட் தானே? அவங்களுக்கு தேவையா இருந்தாலும் நீங்க நிறைய செஞ்சுட்டே வரீங்க. சூட ஒரு தோசை போட்டுமாலும் சூட ஒரு தோசை போட்டு கொடுக்குறாங்க நம்ம, கரெக்ட் தானே? என்னம்மா ஒரே தோசை நெய் ஊற்றுலையாம திருப்பி நெய் இருக்குது திருப்பி வாங்கிட்டு வந்து மறுநாள் அது போட்டு கொடுக்கணும் நெய் தோசை. என்னம்மா முறுமுறுப்பு இல்லையான்னு கேட்பான், கரெக்ட் தானே? அப்போ படிப்புலையும் வந்து முறுமுறுன்னு இருக்கணும், இல்லை படிப்புலையும் முறுமுறுன்னு இருக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து. அப்போ கண்காணிப்பு பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம், கண்காணிப்பு பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். 47
42 நாள்ல இவர் வந்து 42 விஷயத்துக்கு மேல பண்ணிருக்காரு. 42 நாள்ல இந்த லிஸ்ட் முன்னாடி பின்னாடி பார்த்தா ஓகே 42 இது அதுக்கு மேல பண்ணிருக்காரு. ஆனா பையன் மைண்ட்ல போய் என்ன சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு பையன் மைண்ட்ல போய் என்ன சேர்ந்திருக்குன்றது வேணும். அப்போ பையன் மைண்ட்ல ஷேர் பண்றது கண்டிப்பாக நீங்களும் நாங்களும் ஒரு சேர பார்த்தா தான் தெரியும் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெகுலராக ஒரு மானிட்டரிங் வேணும், ரெகுலராக ஒரு செக்அப் வேணும். என்னன்றது என்ன படிக்கிறாங்க, என்ன செய்கிறாங்க, இவங்களும் இந்த கம்யூனிட்டி குரூப்ல என்ன போடுறாங்க, பேரண்ட்ஸ் குரூப் அதை தாண்டி பேரண்ட்ஸ் குரூப் சால்ட்டுகிற குரூப் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால நீங்க தொடர்ந்து அந்த கண்காணிப்பில் இருந்தால்தான் கண்டிப்பா 4 வருஷத்துல வேல்டெக் வந்து வேலை கொடுக்கறது ரெடியாக தான் இருக்கு. 200 கம்பெனி வருது வருஷத்துல, 200 கம்பெனி வருது. கம்பெனி ரெடியா இருக்காங்க வரத்துக்கு வந்து நம்ம ரெடியா இருக்கிறோமான்னு கொஸ்டின். கம்பெனி கேட்ட மாதிரி நம்ம ரெடினஸ்ல இருக்கோமா, நம்ம தயார் நிலையில இருக்கோமா, அந்த தயார் நிலையில அவங்க தயார்படுத்துறதுக்கு தான் நாங்க வந்து டே 1 இருந்து ஒர்க் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஸ்டார்டிங் டே 1 இருந்து அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றது நாங்கள் ஒர்க் பண்றோம். அது சீரியஸ்னஸோட அந்த பசங்களும் பேரண்ட்ஸும் நமக்கு உண்மையிலே வேலை வேணும், கரெக்ட் நம்ம வேலை தான் வேணும், இல்லை நம்ம வெளிநாட்டு படிப்புக்கு தான் போகிறோம், வெளிநாட்டு படிப்புக்கு தான் போக போகிறோம், கரெக்டாக இல்லைங்களா? இல்லை நான் பிஸ்னஸ் மேன் என்டர்பிரனர் ஆக போகிறேன், எங்கள் அப்பா தொழில் இருக்கு எனக்கு, நான் அந்த தொழில் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு தேவையான நாலேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு தேவையான நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வெளிநாடு போனோம், அங்கே போய் படிக்கணும், எம்எஸ் ரைட்டு, அதுக்கும் டிவிஷன் இருக்கு காலேஜில் வந்து அதுக்கும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கணக்கு அதுவும் நடந்திருக்கேன். இல்லை எங்கள் அப்பா இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, அதே இன்னும் நான் வந்து ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணணும், இன்னும் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு அதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஆண்டர்பிரனர் ஸ்கில் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு தனி ஹெட் இருக்காரு, அதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு நிறைய வெளியில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க, நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு வேலை மட்டும்தான் வேணும், வேலை மட்டும்தான் வேணும்ன்றதுக்கு டெய்லி பயிற்சி போடும். கம்பெனியில் எனக்கு வேலை மட்டும்தான் வேணும் இப்போதைக்கு, அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு டைம் டேபிள்லேயே டெய்லி டைம் டேபிள்லேயே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங், பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் அப்படின்றது என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்றது நிறைய ரெகுலர் டைம் டேபிளே கொண்டு வந்து பண்ணிடுறோம். பிரதானமாக இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று போட்டுருக்கோம், சிஎஸ்டி. அது உண்மையிலேயே நீங்கள் சொன்னால் பசங்க லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லையோ தெரியல, வாத்தியர் லெவலே டெஸ்ட் பண்ணுறோம். வாத்தியர் வந்து பையனுக்கு அவனுக்கு போய் சேர்ற அளவுக்கு வாத்தியர் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரா அப்படின்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு டீம் அசஸ் பண்ணுறாங்க, ட்ரைனிங் டீமே, பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் டீமே அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்க்கு அசஸ் பண்ணுறோம். அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்றது வந்து ஒரு கூர்மையா ஒரு உள் என்ன சொல்றது உள்ள போய் டீட்டெயில்டா அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ன்றது அந்த லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன். ஒரு நார்மலா ஒரு பையன் ஒரு தமிழ் மீடியமோ இல்லை இங்கிலீஷ் மீடியமோ, சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியமா இருந்தா கூட அவருக்கு பேசுற திறமை கம்மியா இருக்கு. தமிழ் மீடியம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பேசுறதுக்கு. வந்து இன்ஜினியரிங்னாலே நம்ம படிப்புல கொஞ்சம் ஆவரேஜா இருந்தா கூட நீங்க அது நார்மலா பழமொழியே சொல்லுவாங்க, வந்து பேசுற கூட எங்க வேணா படிச்சுக்கணும், கரெக்ட் தானே? பேசுற கூட எங்க வேணா படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு போயிட்டு. அப்போ கம்பெனியில இண்டஸ்ட்ரியில சர்வைவ் ஆகணும்னா, அதுவும் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, அதுவும் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில சர்வைவ் ஆகணும்னா இந்த நார்மல் இங்கிலீஷ் அது நார்மல் பெருசா வேண்டாம், பெரிய லெவலில் கூட வேண்டாம். பெரிய லெவலில் பேசினா நமக்கு புரியாது, பெரிய லெவலில் பேசினா பாதி முடிக்கிறோம், பாதி வெளியில் வருது, நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நார்மலாக பேசினா எல்லாருக்கும், நார்மல் இங்கிலீஷில் பேசினா எல்லாருக்கும் புரியுது. அந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் இங்கிலீஷ் அந்த மாணவன் பேசுறதுக்கு தேவையான ஏற்பாடு டே 1 அது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஒரு கிளாஸ் 2 பேர் பிரின்சிபல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றாங்க. 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை, 16 கிளாஸ் சொன்னா 16 32 பேர்
என் மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகள், சப்ஜெக்ட்ஸு, புரியாமல் இருக்கிறது, இந்த கம்யூனிகேஷனு, பிளேஸ்மெண்ட் ஹவர்ஸு எல்லாமே ஓவராலாக என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் தனியாக. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஹெச்ஓடி, சீனியர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அவங்க கிளாஸ் கமிட்டி மீட்டிங்னு சொல்லி அவங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்க ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. என்ன பிரச்சனை, என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, கிரிவன்சஸ் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி அக்ராஸ் தி ஹைரார்கி லெவல்ஸில் ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் லெவலில், பிரின்சிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் எவ்வளோ ஃபீட்பேக் வாங்கி அது இமீடியட்டாக திருப்பி மீட்டிங் போட்டு ஃபேக்கல்டி கூப்பிட்டு அட்ரஸ் பண்ணி அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொல்லி நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த ஒரு வாரத்தில் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி திருப்பியும் அடுத்த 15 டேஸில் அந்த பசங்க வரும்போது என்னப்பா இது நிவர்த்தியாக இருக்கா இல்லையா, இது இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லையா, இது இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 15 நாளுக்கும் ஒரு மீட்டிங் போடும். யார் நான் போடுறோம். இருக்கிற எல்லா வேலையிலையும் அது ஒரு வேலை நான் போடுறேன். ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நார்மலாக தமிழில் எப்படி நம்ம இப்படி பேசுகிறோமோ, ஹவ் ஆர் யூ, வாட் ஆர் யூ ஸ்டடி, வேர் ஆர் யூ கோயிங், கரெக்ட் தானே, வென் வில் யூ கம், இந்த மாதிரி நார்மலாக டெய்லி பையன் அரைக்குறையாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாலே ஒரு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அவர் நம்மளை விட கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமாக பேசுவார். நம்மளை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவார். தேர்ட் இயரில் போனால் அதுக்கப்புறம் அவன் லெவலில் வேறு மாதிரி இருக்கும். தேர்ட் இயரில் போனால் அவன் லெவலில் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஃபைனல் இயரில் தேர்ட் இயர் எண்டு, ஃபைனல் இயர் பிகினிங்லேயே அவனுக்கு கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஃபைனல் இயர் ஸ்டார்டிங்லேயே ஐ திங்க் மே ஜூன், ஏப்ரல் மே ஜூன் ஃபைனல் இயர் போகிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஏப்ரல் மே ஜூன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். கம்பெனிஸ் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துடுறாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, கம்பெனிஸு, பிளேஸ்மெண்ட்ஸு, வேலை, ஃபைனல் இயர் தானே கிடையவே கிடையாது. டே 1 ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லிருந்து நம்மளை நாம் செதுக்கி, நம்மளை உருவாக்கி, கூர்மையாக நம்ம வந்து தேவையான விஷயங்களை உள்ளடக்கி, என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வரும்போது கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் என்ன மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க, அதுக்கும் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் டிசிஎஸ் என்ன மாதிரி பார்க்கலாக அவர் வந்து இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறாரு, அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். சிடிஎஸ் என்ன மாதிரி வந்து ஸ்பெசிஃபிக், இது வந்து ஃபைனலில் கொடுக்குறோம். தேர்ட் இயர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். புரியுதுங்களா? இன்ஃபோசிஸ் எப்படி கேட்குறான், எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி கேட்குறான், மைண்ட்லி எப்படி கேட்குறான், மியூசிக்மா எப்படி கேட்குறான், எல்லாமே 8 லட்சம் பேக்கேஜ் கம்பெனி. இதெல்லாம் மியூசிக்மா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8 லட்சம். அப்போ வீட்லேயும் சரி, காலேஜ்லேயும் சரி, நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால், பையனுக்கு வந்து டேய் வேலை வேணும்டா எப்படிங்க, வேலை வேணும்டா. தேர்ட் இயர் முடியும் போதே நீ வந்து வேலை வாங்கணும். ஃபைனல் இயர்லாம் கடைசியில் நான் வந்து பேஷன்ஸ் இல்லை, எனக்கு பொறுமை இல்லை, யார் சொல்லணும், பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும். தேர்ட் இயர் முடிக்கும் போதே கம்பெனி சொல்றாங்க காலேஜில், தேர்ட் இயர் முடியும் போதே வேலை வேணும், எனக்கு ஆர்டர் வேணும், கையில் காட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணுங்க பேரண்ட்ஸு. அப்போதாங்க அது வந்து குத்திக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நாள் போயிடும். இப்போ இந்த செமிஸ்டர் ஒரு 30 நாள் கழிச்சுனா முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த செமிஸ்டர் வந்துடும், எக்ஸாம். ஜனவரியில் ஃபீஸ் கட்டணும். நீங்கள் பார்த்து அடுத்த செமிஸ்டருக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், ரெடியாக இருக்கணும். புரியுதா? அப்போ மார்க் ரெடியாக இருக்கணும். இல்லை எங்கடா மார்க்கு, ஃபீஸ் எவ்வளோ ஆகலாம் இருப்போம். ஃபீஸ் வந்து செகண்ட் செமிஸ்டர் ஆன்லைனில் கட்டணும், கிளிக் போர்ட்டலில் கட்டணும். உங்களுக்கு வந்துடும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாமே ஆன்லைன். ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன் போடும்போது மட்டும்தான் டைரெக்டாக வாங்குவாங்க கேஷ். அதுக்கப்புறம் கிடையாது. செகண்ட் செமிஸ்டர்லேருந்து டைரெக்டாக வீட்டில் உட்காந்து நீங்கள் கட்டி விடலாம். அது பாட்டு சேர்த்துருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ செகண்ட் செமிஸ்டர் நீங்கள் ஃபீஸ்க்கு ரெடியாக பண்ணிப்போம். இப்போ நவம்பர் முடிஞ்சு போய் டிசம்பர் வந்துருச்சு, 30 நாள் டைம் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது பையன் என்ன செய்யறான், பையன் என்ன பண்ணுறான், எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றது. அப்போ நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கோம், என்ன நடக்குது, வேலைக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலேஜ் வந்து. வேலைக்கு என்ன
அந்த காலேஜ்ல கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்கணுமா இல்லையா? நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னா, நம்ம பையன் நம்ம மகள் போறாங்க படிக்கிறாங்க, போறாங்க படிக்கிறாங்க, அப்படி கிடையாது, அப்படி கிடையாது. ஏய், கிளாஸுக்கு போற, டெஸ்ட் எழுதுற, மார்க் வாங்குற, அது ஒரு பக்கம், அது விடு. வேற ஒன்று இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் எங்க ஏதாவது சொல்றாங்களா இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது பயிற்சி கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? அதுக்கு என்ன கிளாஸ் நடத்துறாங்க தனியா? அது சொல்லு பாப்பா. கேட்கலாமா இல்லையா? கேட்கலாமா இல்லையா? இப்படி எல்லாம் கேட்காதாங்க. டிகிரி வாங்குறது ஒரு பாதிங்க. நல்லா புரிஞ்சு, நல்லா புரிஞ்சு, தயவுசெய்து நல்லா புரிஞ்சு. ஏன்னா அந்த இண்டக்ஷன் டேல நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து என்னால பேச முடியாது. வந்தவங்களுக்கு மேல கொடுத்தாச்சு. கெஸ்ட் வந்தாரு, அவர் மைக் கொடுத்தா அவர் பேச முடியாது. ஓகே, ஏன்னா அவர் 1 மணி நேரம் அவர் பேசி தான் ஆகணும். ஏன்னா அவர் வந்ததே அதுதான். ஓகே, சரி, அதனால நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அப்போ எனக்கு ஃபீவர், உடம்பு சரி, என்னால் பேச முடியல, நான் கூப்பிட்டேன். சரி, இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் இந்த சமயத்தையாவது ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லலாம்னா இல்லையா? இப்போ கூட நிறைய நேரம் விரும்பல. ஏன்னா கிளம்பி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கும் வந்து ஃபேக்கல்ட்டியோட. அப்படி இருக்கும்போது டிகிரி வாங்குறது ஒரு பாதி, டிகிரி வாங்குறது ஒரு பாதி. படிக்கிறது +1 +2 10th இதெல்லாம் படிச்சு எழுதி மார்க் வாங்கிட்டா கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தானே? சொல்லுங்க, கரெக்ட் தானே? வந்துட்டா மார்க் வாங்கி வந்துட்டாங்க. எல்லாம் டிகிரியும் அதே மாதிரி படிப்பாங்க, மார்க் வாங்கிடுவாங்க. சந்தேகமே கிடையாது. படிப்பாங்க, மார்க் வாங்கிடுவாங்க, டிகிரி வாங்கிடுவாங்க. ஆனால் வேலை வாங்க எல்லாம் வேலை வாங்கணும்னா இங்கே எதையாவது இருக்கணும். வேலை வாங்கணும்னா இங்கே ஏதாவது இருக்கணும். என்ன இருக்கணும்? திறன் மேம்பாடு, ஸ்கில்ஸ், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இப்போ ஒரு லேத்ல போனா, ஒரு பட்டையில போனா, அந்த பட்டையில அந்த மிஷினை எப்படி இயக்கிறாரு, அந்த பட்டையில அந்த மிஷினை எப்படி இயக்கிறாரு, அந்த ஒர்க் பீஸை வச்சு எப்படி கட் பண்றாரு, எப்படி ஹோல் போடுறாரு, எப்படி வந்து ஃபைல் பண்றாரு, எப்படி டியூன் பண்றாரு. கரெக்டா இருக்கு. லேத்ல போனா அப்போ அவருக்கு ஃபிட்டர், ஐடிஐ படிச்சு ட்ரெயின் ஆகி ஃபிட்டரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். கரெக்ட் தானே? அப்படி இல்லை டிப்ளமோ பண்ணிருக்கணும், ஐடிஐ ட்ரைனிங் பண்ணிருக்கணும், இல்லை டிப்ளமோ பண்ணிருக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு பட்டையில வந்து நல்ல அப்ரண்டிஸ் போய் நல்ல ட்ரெயின் ஆகி அப்போ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த பட்டையை ஹேண்டில் பண்ணுறதோ ஸ்கில்டு பர்சனாக வர கேட்டீங்க, ஸ்கில்டு பர்சனாக வர. அப்போ அந்த ஜாப் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாரு. வேலை இங்கே நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குற வேலையும் அப்படிதான். இங்கே நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குற வேலையும் இவர் சும்மா டிகிரி மட்டும் வாங்கி தர மாட்டேன். சும்மா டிகிரி மட்டும் ஒரு காயம் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருவோம், ஃபைல் வச்சு பத்திரமா 80% 90% அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி இது வந்து பாக்கெட்லையோ இல்லை பேக்ல வச்சுட்டு வேலை பண்ண மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? உங்கள் டிகிரி நீங்களே வச்சுக்கணும், உங்கள் டிகிரி நீங்களே வச்சுக்கணும். ஆனால் அந்த கம்பெனி ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரைனிங், அந்த கம்பெனியில் என்ன மாதிரி வேலை செய்ய போகிறாங்க, அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரெயின் ஆகணும், அது ஒரு 50% மோர் தென் 50% ட்ரைனிங் காலேஜில் கொடுக்கும். மோர் தென் 50% காலேஜில் கொடுக்கும். அதை உன்னிப்பாக எடுக்கணும். அந்த ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உன்னிப்பாக அந்த ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் மிஸ் ஆகாமல் அதை கவனிச்சு டெய்லி ஆப்சென்ட் ஆகாமல் அதில் வந்து அவங்க பயிற்சி அந்த மாதிரி பயிற்சி எடுத்தாதான் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் முழுமையாக 4 வருஷத்தில் அவங்க போய் சேரும். அந்த ஸ்கில்ஸ் போய் சேரும். அது என்ன ஸ்கில்ஸ் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இப்போ பாருங்க, மேட்லாப் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இதுலேயே இருக்குது. உங்கள் இதுலேயே கீழே போட்டு யூனிக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கீழே மேட்லாப் போட்டு பாருங்க. மேட்லாப் ஒரு டூல். அந்த மேட்லாப் அவர் கற்றுக்காருன்னு சொன்னால் அதில் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணலாம். பண்ணலாம். அந்த மேட்லாப் கற்றுக்கிட்டா கம்ப்யூட்டர் லேபில் இப்போ ஒரு 300-400 சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். பையன் போயிட்டு இருக்கான். ஆக்சுவலாக அது இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக இன்னும் இப்போதான் ஸ்டார்டிங் போயிட்டு இருக்கான். இப்போ அது ஒன்று இது ரிலேட்டட் டு பிளேஸ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு பிளேஸ்மெண்ட், வெர்பல் ஓகே வெக்காபுலரி இன்னும் ரிலேட்டட் டு பிளேஸ்மெண்ட். புரியுதுங்களா? குவான்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு காய்கறி இருக்கு. இந்த காய்கறி கொடுத்துருக்கோம், எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே போகுது, கிளாஸ் போகுது, இதெல்லாம். ஆனால் இது எல்லாமே கரெக்டாக
நோட் புக் போட்டு அந்த நபரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவன் எழுதி திருப்பியும் எக்ஸ்ட்ராவாக வீட்டுக்கு போய் அது புக் இருக்கு, அந்த குவான்டிட்டி ஆக்டிவிட்டி ஒரு புக் இருக்கு, வெக்காபுலரி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஃபேமஸ் ஆத்தர் இருக்கு, அந்த புக் இருக்கு. இங்க சொல்றதை வச்சு அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வச்சு பேக்கெல்லாம் படிக்கும், பேக்கெல்லாம் படிக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சு நம்மளை நான் உருவாக்கினாக்கா இந்த கம்பெனிஸுக்கு போகும்போது நமக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும், இல்லைன்னா பண்ணணும். அதனால வேலை போறாங்க, படிக்கிறாங்க, வேல்ட்டுக்கு வேலை கொடுக்குறோம், வேல்ட்டுக்கு வேலை கொடுக்குறோம். யாரெல்லாம் அதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக வாங்கிடுவாங்க. யாரெல்லாம் அதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம், ஆனால் அதையும் எடுத்துக்காம ஒரு சில பேர் மிஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க. அவனை என்ன பண்ணுறது? அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், நீங்களும் வந்து அக்கௌண்டபிளாக வந்து இந்த வேலை வாய்ப்புன்றது ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம். அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரெயின் ஆகணுமோ அந்த ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு நீங்களும் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்களும் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். தேர்ட் இயர் 3ஆம் ஆண்டு முடிக்கும் போதே கம்பெனி வருது, வேலை வாய்ப்பு, நீ முதலே வாங்கிக்கிற, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவான், உனக்கு கிடைக்காது. சும்மா போட வேண்டியதுதான், சும்மா போட வேண்டியதுதான். நான் 500 பேர் 600 பேர் 700 பேர் 800 பேர் வேலை கொடுப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தா இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது 900 வேலை கொடுப்போம். டேய் 900 இருக்காங்களா, வந்துட்டு முதலே போய் வாங்கி வந்துடுறா, முதலே போய் அந்த ஆஃபர் வாங்கி வந்துடுறா. எங்க போய் வாங்குறது? எங்க போய் வாங்கணும்? அதுக்கு தான் ஒரு 4 வருஷம் இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வைக்கிறோம். வேல்டெக் அதுக்கு தான் படிக்க வைக்கிறோம். எதுக்கு? அதுதான் வேல்டெக் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், வேலை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி. அப்போ நீ ரெடியா, அப்போ பையன் ரெடியா, வேல்டெக் ரெடி பண்ணுது, வேல்டெக் வந்து ரெடி பண்ணுது. அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது, அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. வேல்டெக் 100% மாணவர்களை தயார் பண்றோம், உருவாக்குறோம். வேலை வாய்ப்புக்கு தயார் நிலையில வெளிவரக்கூடிய மாணவர்களை வந்து உருவாக்கும். அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது, அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இங்கிருந்து வேல்டெக் ஹைடெக்ல இருந்து ஒரு மாணவன் வெளியே போறான்னு சொன்னா அவன் வந்து ஸ்கில்டு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட். நல்லா யோசனை, நல்லா எடுத்துக்கிற வார்த்தை, ஸ்கில்டு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட். என்னங்க என்ன சொல்றாரு? ஸ்கில்டு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட். அவர் வெளியில போகும்போது எப்படி போறாரு? எல்லா ஸ்கில்ஸையும் உள்வாங்கி இந்த காலேஜினுடைய நோக்கமே என்ன? இந்த கல்லூரியினுடைய ஒரு கோல், ஒரு அப்ஜெக்டிவ், ஒரு நோக்கம், ஒரு பிரின்சிபல். எதுக்காக எவ்வளவு பேர் நம்பிதானே வந்திருக்கீங்க, நம்பிதானே வந்திருக்கீங்க. அப்போ எங்களுடைய லட்சியம் என்ன? 4 வருஷத்துல பையனை வந்து என்ன மாதிரி ரெடி பண்ணோம்? ஸ்கில்டு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட். ஸ்கில்டு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட். அவர் எங்க போனாலும் வேலை செய்யறதுக்கு திறமை உள்ள மாணவியா வெளியே போகணும். மாணவரா அவருக்கு எல்லா திறமைகளும் உண்டு, அவரே வேலை பண்ணுவார். நல்லா புரிஞ்சு, இதுதான் இன்ஜினியரிங் 2 லட்சம் பேர் படிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும். இன்ஜினியரிங் ஒரு வருஷத்துல அட்மிஷன்ஸ் 2 to 2.25 லட்சம், இன்க்ளூடிங் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு வருஷத்துல 2.25 லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டோட 2 வெளியே போகும், 2 லட்சம் வெளியே போகும். 2 லட்சம் ஜாப் எங்க இருக்கு? 2 லட்சத்துக்கு கம்பெனிஸ் எங்க இருக்கு? 2 லட்சத்துக்கு கம்பெனிஸ் எங்க இருக்கு? அப்ப அந்த 2 லட்சத்துல யார் திறமைசாலிகள், யாருக்கு வேலை கொடுப்பாங்க? எந்த காலேஜ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி இருக்கு? எந்த காலேஜ் இந்த நோக்கத்தோட ட்ரெயின் பண்ணுது? எந்த காலேஜ் இந்த லட்சியத்தோட வேலை பார்க்குது? அதுதான் எந்த காலேஜ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு 4 வருஷத்துல இந்த வந்தவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி எத்தனை காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்க்கணும்?
எத்தனை காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்ப்போம். விரல் விட்டு எண்ணலாம். 400 காலேஜ் இருக்கு தமிழ்நாட்டில், 400 இன்ஜினியரிங் காலேஜ். எல்லாருமே எல்லாரும் பண்ணிட்டா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை. எவனுமே ரோட்ல சுத்த மாட்டான் வேலையில. எவனுமே உங்க ரோட்ல வந்து இன்ஜினியரிங் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு. எல்லா காலேஜுமே இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையோடு, இந்த மாதிரி ஒரு லட்சியத்தோடு, இந்த மாதிரி ஒரு கோல் ஓரியன்டா, ஒரு அப்ஜெக்டிவோடு இந்த மாதிரி செயல்பட்டா கண்டிப்பா மெஜாரிட்டி 90% of the engineering graduates will get a job in the market. There is no doubt about it. எங்க நிறைய காலேஜில் லேப் கிடையாது, நிறைய காலேஜில் வாத்தியார் கிடையாது, இன்ஃப்ரா கிடையாது. நான் தப்பா சொல்றேன். ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொன்னா இன்ஜினியரிங் வேஸ்ட். வேலை கிடைக்கலன்னு சொன்னா இன்ஜினியரிங் வேஸ்ட். ஏன் சும்மா வேலையே கிடைக்கல இப்படிதான் சொல்றோம். நிறைய இடங்கள்ல நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை. எங்க படிக்கிறாங்க, எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறாங்க, அப்ப அந்தந்த காலேஜ்ல என்ன வசதி இருக்கு, என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, எந்த மாதிரி வாத்தியார் இருக்காங்க, எந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாம் பொறுப்பு தான் வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காத. இது எல்லாம் பொறுப்பு தான் வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காத. அப்போ எல்லா காலேஜும் அந்த மாதிரி செயல்படணும்னு சொன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே வேணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வேணும். அந்த சிந்தனையோட செயல்படணும். அதுக்குண்டான ஃபவுண்டேஷன் வேல்டெக் இன்னைக்கு போட்டது இல்லை. ஃபவுண்டேஷன் 25 வருஷம். வேல்டெக் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு நிக்குதுன்னு சொன்னா வேல்டெக்னா எஸ் உங்க பையன் வேல்டெக் படிக்கிறானா சூப்பர் ஓகே. வெளில எங்கேயாவது போயிட்டு நம்ம சொன்ன வந்தா வேல்டெக்கா ஓகே நோ ப்ராப்ளம். அப்போ வேல்டெக்கா நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேல்டெக்ல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி உழைச்சாதான் அந்த பேர் காப்பாற்றணும். வேல்டெக்ல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி உழைச்சாதான் அந்த பேரை காப்பாற்றணும். இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 40 நாளைக்கு 2 பேர் கொடுக்குறாரு. 40 நாளைக்கு 2 பேர் கொடுக்குறாரு. எவ்வளவு உழைப்பு இருக்கு பாருங்க. எவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணா இந்த மாதிரி நடக்கும். தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் கிடையவே இல்லையே. நம்ம காலேஜில் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் வந்தவொடனே கூட்டு போறோம். 16 கிளாஸ் போயிருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட். எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்க இந்த லிஸ்ட் கொண்டு போங்க. உங்களை மாதிரியே +2 படிச்சுட்டு நிறைய காலேஜ்ல வந்து உங்க நெய்பர்ஸ், உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல நிறைய பேர் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சென்னையில இருந்தாலும் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த பேஜை கொண்டு போங்க. இதை பார்த்தாங்கன்னா அப்படியா இப்படியெல்லாம் இருக்கா ஒண்ணுமே தெரியல எங்களுக்கு. இந்த மாதிரி சொல்லலன்னா நான் பேரை மாட்டேன். இந்த மாதிரி சொல்லலன்னு சொன்னா நான் பேரை மாட்டேன். இந்த லிஸ்ட் கொண்டு போங்க. மற்ற காலேஜில் படிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மாவோ இல்ல அந்த பையனோட இருக்கிற சிஸ்டர் அவங்க கிட்ட கொடுத்து எதே கொடுத்தாங்க தெரியாதுன்னு கேள்வி. இல்லப்பா இது காலேஜ் மாதிரி கொடுத்தாங்க என்னன்னே தெரியலப்பா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குதாப்பா? ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா இருக்கும் போது இருக்கு. எங்களுக்கு கொஞ்சமா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்க. சொல்லுவோம் அப்படியா 40 நாள் இவ்வளவா கிடையாதாமா? சாதாரண கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தேடல். அந்த தேடல் இருக்கிற இடத்துல தான் எல்லாமே நடக்கும். இப்ப நான் எதையாவது ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லி அந்த தேடல் இருக்கும்போது தான் அந்த தேடல்ல ஒரு புதுமை கிடைக்கும். புரியுதே? அந்த தேடலே இல்லாம நார்மலா இருக்கிறோம், நார்மல் ட்ராக்ல இருக்கிறோம்னு சொன்னா எதுவுமே கிடைக்காது. வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடைக்காது. நல்லா புரியும். யாருக்குமே வாழ்க்கையில் எதையாவது ஒன்று செய்யணும் சொல்லும்போது மட்டும்தான் எதையாவது ஒன்று வித்தியாசமான முறையில உங்களால் செய்ய முடியும். அதை நீங்க அடைவீங்க. இல்லைன்னா வாழ்க்கையில அடையவே முடியும். அந்த மாதிரிதான் இந்த கல்லூரி ஒவ்வொரு நாளும். லாஸ்ட் இயர் எப்படி இருந்தது? லாஸ்ட் இயர் இந்த ஷீட் கொடுக்கல. இதுல மோஸ்ட்லி பண்ணியிருப்போம், ஆனா ஷீட் கொடுக்கல.
ஆனா இந்த தடவை இந்த ஷீட் கொடுக்க சொன்னேன். நான் கேட்டாங்க நீ என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி. அவர் கொடுத்தார். எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் கொடுத்தார். இப்போ உங்க கையில இருக்கு. இப்போ இந்த கையில நீங்க கொண்டு போவீங்க. அப்ப இந்த காலேஜ் என்ன செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த காலேஜ் என்ன செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதனால வேலை முக்கியம், வேலை முக்கியம், 8 லட்சம் முக்கியம், 10 லட்சம் முக்கியம், 12 லட்சம் முக்கியம். எல்லாம் வந்து நடக்கிறது தான் பேசுறேன். நான் நடக்காது நான் பேச மாட்டேன். நான் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பேசுறேன். பொய்யெல்லாம் பேச மாட்டேன். நடக்கத்தான் பேசுவேன், உண்மைதான் பேசுவேன். 25 வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். உண்மையை தான் பேசியிருக்கேன். பொய்யன்றத வாய்ப்பு, பொய்யன்றத வாத்தியார் தான். பேசிக்கலா நான் வாத்தியார். வாத்தியார் கடல் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், பிரின்சிபல் எல்லாம் புரியுதுங்களா? ஸோ 25-27 வருஷம் அந்த தொழில் இருக்குன்னு சொன்னால் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பிரின்சிபலா 8 வருஷம், பிரின்சிபலா 8 வருஷம். அதுக்கு முன்னாடி டீம் டைரக்டர் நிறைய லெவல்ஸ் இருந்திருக்கேன். அப்போ எவ்வளோ விஷயங்கள் 25 வருஷத்துல அடிப்படையா என்ன வேணும் அப்படின்ற சிந்தனையோடு ஒவ்வொரு நாளும் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா மீனிங்ஃபுல்லா என்ன செய்யணும். ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டா வெளியில போகணும்னு சொன்னா நான் ஒரு இன்ஜினியர். அப்ப பல இன்ஜினியர்களை வந்து எப்படி நம்ம உருவாக்கணும்? கரெக்ட் தானே? நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஹெச்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறேன். எப்படிங்க? அப்போ நமக்கு கீழே உருவாக மாணவர்கள் எப்படி இருக்கும்? நமக்கு கீழே உருவாகக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி இருக்கும்? அப்ப அந்த சிந்தனையோட தானே நம்ம செயல்படுவோம். அப்ப அந்த சிந்தனையோட தானே செயல்படுவோம். அப்ப கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமா தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமா தான் இருக்கும். அப்போ வேலைக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் 200% இந்த காலேஜ்ல இருக்கு. வேலைக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த காலேஜ்ல 200% இருக்கு. அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய வேலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்தாரா இல்லையா, எடுக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றது பார்க்கறது உங்க வேலை, எங்க வேலை. உங்க வேலை, எங்க வேலை. இந்த ரெண்டு வேலையும் ஒழுங்கா நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா டாப் எம்என்சிஸ்ல கண்டிப்பா வேலை உண்டு. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் நீங்க தான் சொல்ற என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்ல, ஃபைனல் இயர்ல சூப்பர் 60 ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இப்போ வந்துட்டு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு பேட்ச் சூப்பர் 60. இது எப்படின்னு சொன்னா இந்த T20 மாதிரி இருக்கிறாங்க கிரிக்கெட்ல, அந்த மாதிரி வந்துட்டு இது ஒரு டெஸ்ட் எல்லாம், பல டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ச் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ். அது லக் இருந்தா, அதிர்ஷ்டம் இருந்தா 15 லட்சம், 20 லட்சம், 25 லட்சம் அப்படியெல்லாம் கூட போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம், அதாவது என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னா ஒரு 4-5 டெஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் வச்சு அதுல ஃபில்டர் ஆகி அதுல டாப் 60 ஸோ அவங்க அட்டன் பண்ற கம்பெனிஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அவங்க அட்டன் பண்ற கம்பெனிஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அப்ப அவங்க பேக்கேஜே வேற மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து மாத்திட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்திட்டே இருக்கும். அந்த ஹை பேக்கேஜஸ் எப்படி ரீச் ஆகுது, பசங்களுக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு பிளான், அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. 8 லட்சம், 10 லட்சம், 6 லட்சம், 5 லட்சம், 4 லட்சம், இது ஓகே, இஸ் ஆல் ஓகே, குவைட் குட். பட் 12, 15, 18, 20, 25 இது எப்படி போறது? அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ராக்ல போனா அது பண்ண முடியும்? கரெக்ட். ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு உண்டான அசஸ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக அநேகமாக ஒரு 20 டேஸ் ஃபார்ம் அந்த பேட்சஸ் வந்து அது பண்ணிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வேல்டெக்ல பொறுத்தவரையும் ஏகப்பட்டது, ஏராளம். அதனால
நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் லெட் அஸ் ஃபாலோ எவ்ரிதிங். உங்க மைண்ட்லயும் வேலை 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 பையன்கிட்ட வந்துட்டு படிப்பு கொடுங்க, அது நார்மல், அது ட்ராக் வந்துடும். ஆனா வேலை வாங்குறது ரொம்ப டஃப். வேலை வாங்குறது ரொம்ப டஃப். 1000 பேர் போனா அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஒரு 50 அவ்வளவுதான் சார். 1000 பேர் போற இடத்துல 25 இருந்து 40 இல்ல 50 பேர் 950 வில்லியன்ஸ் ஃபில்டர் பண்ண முடிஞ்சு போயிருக்கு அவுட். அப்போ எவ்வளவு டஃபா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து வேலை கொடுக்கறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. வேலை கொடுக்கறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அந்த வேலை கொடுக்கறதுக்கு 4 வருஷத்துல எவ்வளவு பயிற்சி கொடுக்கணும் அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பயிற்சி கொடுக்கறது எடுக்கு ரெண்டுமே இருக்கு. நான் கொடுத்துறேன், எடுக்கிறானா தெரியாது. கொடுக்கறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. எப்படி கொடுக்குறாங்க அது பிரச்சனை ஏகப்பட்டது. போய் சேர்ந்தா 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 இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு கல்லூரியில் வந்துட்டு. அதனால நீங்களும் வந்து பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு 50% ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம். ஒரு 50% டயர்ட் ஆயிடுறாங்க வரமாட்டாங்க. அப்போ அந்த அப்ஜெக்டிவ் அந்த கோலே தெரிய மாட்டேன். பையனை சேர்த்துட்டா ஓகே படிச்சிடலாம், +2 வரையும் போதும், டயர்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் கிளாஸ் வரையும் போதும் முடிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப டயர்ட், ரொம்ப என்ன சொல்றது வந்து அசதி, ரொம்ப போதும். பையன் அவங்க சில நேரங்கள் கூப்பிடுவாங்கப்பா, வந்தா பண்ணிருப்பா எப்படிங்க பசங்க நானே நானே போனாலும் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, அதான் ஃபார்மாலிட்டி கூப்பிடுறாங்கப்பா. எப்படிங்க ஃபார்மாலிட்டி கூப்பிடுறாங்க, ஃபார்மாலிட்டியே கிடையாது. இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல், இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல். நீங்க வந்தா இப்ப 4 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? பிரின்சிபல் என்ன சொல்றாரு? வேலை எப்படி வாங்க போற, வேலை எப்படி வாங்க போற, வேலைக்கு என்ன படிச்சிருக்கிற, வேலைக்காக என்ன ஸ்கில்ஸ் கொடுக்குறாங்க காலேஜ்ல, இப்படி நான் உங்களை கேட்க சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டுங்க? இப்ப நீங்க வரலன்னா டெய்லி பாக்ஸ் வேண்டியதான். என்ன சொல்றேன்? டெய்லி அம்மா டெய்லி குழந்தைக்கு பாக்ஸ் வச்சு வேண்டியதான் வந்து அவங்க வந்து சோர்ந்து போய் அந்த பேக் கொண்டு வர பஸ்ல ஏறி அப்படி போடுவார். அம்மா வந்து பையன் ரொம்ப டயர்டா வரேன், நிறைய பைசா போட காலேஜ் வந்து என்ன சொல்றீங்க? உடனே வந்து டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் அழியது இது பண்ணி அவன் பாக்ஸ் கூட எடுக்க மாட்டான். அப்புறம் இவங்க போய் அந்த பாக்ஸ் எடுத்து கழுவி அதை சுத்தம் பண்ணி அந்த பேக்கை திருப்பி எடுக்கிறான்னு தெரியல. மேட்டர் தான் 6 மணிக்கு 6:30 மணிக்கு வந்து பேக் போட்டுட்டா அது வந்து திருப்பி 7:30 மணிக்கு எடுக்கிறானா, 8:30 மணிக்கு திருப்பி ஓப்பன் பண்றானா, 9 மணிக்காவது ஓப்பன் பண்றானா, இல்ல ஓப்பன் பண்ணாலே தூக்கிறானா, இல்ல மறுநாளுக்காக நீங்க ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ் வைக்கிறீங்களா? அவன் ஓப்பன் பண்ண போறது இல்லை, நீங்க ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ் வைக்கிறீங்க. அப்போ அம்மா அப்பா வேலை என்ன? கிடைக்கிறது பாக்ஸ் வெளியே இருக்கிறது, மறுநாள் காலையில திருப்பி பாக்ஸ் உள்ள வைக்கிறது. இதுக்கிடையில ஓப்பன் பண்ணதே இல்லையா? யாரு? பையன். இதுக்கிடையில பையன் பேக் ஓப்பன் பண்ணதே இல்லையா? அப்புறம் என்னத்தை படிக்கிறது? என்ன எக்ஸாம் எழுதுறது? என்ன ஸ்கில் வரும்? ஒண்ணுமே இல்லையா? டயர், போன், 24 மணி நேரம் போன் தேய்ச்சிட்டே இருக்கிறான். செலவு பண்ணுறது இல்லை. காலையில் நான் ஐன் பண்ணி நான் தான் பண்ணுறேன் ஷர்ட் வந்து என்ன செலவு பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு போனை வந்து தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பான். விஜய் சொல்லுவார் ஒரு பாட்டில் அப்படின்னு ஒரு படத்தில் ஏதோ ஒரு படம் நினைக்கிறேன் வாய்ஸ் படம் வந்து அப்படின்னு அது படம், அது சினிமா படம், சினிமாவும் அது காசு நானா வருது. நம்ம மாதிரி 4 பேர் போயிட்டு அது கலெக்ஷன் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி தேட்டர் உட்காந்து சொன்னா அவர் கலெக்ஷன் பண்ணிடுறாரு. நமக்கு யாரும் கொடுப்பா? நமக்கு யாரும் ₹1 கொடுக்குறாரு. கஷ்டப்பட்டாதான் உண்டு. என்னங்க? கஷ்டப்பட்டாதான் உண்டு வாழ்க்கை, இல்லைன்னா இல்லை வாழ்க்கை இல்லையா? உழைத்தாருக்கு உண்டு வாழ்வு, உழைத்தாருக்கு உண்டு வாழ்வு. உழைப்பே உயர்வு, உழைப்பே உயர்வு. உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும், பால்மானம் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனா உங்க வேலை நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. பாவம் என் வீட்லயும் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்தே இருப்பா. 20 வருஷமா சொல்லுங்க பாட்டு வாய்ப்பாட்டு. ஐயோ முடியல, 4 மணிக்கு எழுந்து முடியல, வேற வழியே. ஒவ்வொரு நாளும் எழுதும் போது
டைலர் பார்த்து அது எடுத்து பூசி இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி பாவம் தன்னை ரெடி பண்ணி சரி பண்ணி வேறு வழியே இல்லை போய் அனுப்ப கிடையாது. நானும் பாவமாக இருக்கு என்ன பண்ணுறது இல்லையே சேர்த்து ஆனால் என்ன போக முடியலையே. நான் காலையில் நைட் வரை இங்கே உட்காந்து அங்கே போய் என்ன பண்ணுறது நான். ஆனால் பாவம் கஷ்டப்பட்டு 20 வருஷமா அவங்க பாவம். பையன் ஒரு வேலை செய்யறதா கிடையாது, பொண்ணு ஒரு வேலை செய்யறதா கிடையாது, ஒன்னோட ஒரு வேலை செய்யறது எல்லாம் கொண்டு போய் முன்னாடி, எல்லாம் கொண்டு போய் முன்னாடி. இந்த மாதிரி உலகத்துல எப்படிங்க சமாளிக்கிறது? எல்லாமே இருக்கிற இடத்துல தான் வேணும், எல்லாமே இருக்கிற இடத்துல தான் வேணும். ஒரே வேலை தண்ணி குடிக்கிற டம்ளர் கூட எடுத்துருக்கிறது கிடையாது. அப்போ அப்பா அம்மாக்கள் நம்மள மாதிரி மனுஷால வந்து வேலை பார்த்துட்டு வழி இல்லை, என்ன பண்றது? திருப்பி மனசு மாற்றிக்கணும். திருப்பியும் எனக்குலாம் ஒரு சில நேரங்கள் அந்த மாதிரி வெறுப்பு வருது. நான் மனசு மாற்றிக்கிற வேற வழி இல்லை. சமூகம் அப்படிதான் இருக்கு, சமூகம் அப்படிதான் இருக்கு. வேற வழி இல்லாம இருப்போம். சரி வேற வழி செய்யறோம், செஞ்சுட்டு போயிடலாம். கரெக்ட் தானே? நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, சொல்ல கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க மனசு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாரும் தான் கஷ்டப்படுறாங்க, எல்லாரும் தான் கஷ்டப்படுறாங்க. நாடோட நம்மோட நம்ம மட்டும் தனி கிடையாது, நம்ம மட்டும் தனி கிடையாது. அதோட சேர்ந்தா வரணும் எல்லாமே. உலகம் அப்படிதான் இருக்கு, வேற வழி இல்லை. நம்ம தான் தட்டி போயிட்டே இருக்கணும். அதனால நம்மளால முடிகிற அளவுக்கு புஷ் பண்ணுவோம், முடிகிற அளவுக்கு புஷ் பண்ணுவோம். ஒரு வேலை வாங்கி போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துக்கலாம். சரியா? அதனால நீங்க எல்லாரும் இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். ஹெச்ஓடி அந்த ஃபேக்கல்டி டிபார்ட்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க. அவங்க சிறப்பாக கை தட்டலாம். நீங்கெல்லாம் மேலும் சிறப்பாக நல்லபடியாக செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கும் 200% இருக்கு. உங்களுக்கும் 200% நீங்கள் அந்த நம்பிக்கை வச்சிங்க. டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும், அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. எங்கள் ஹெச்ஓடி சொல்கிறார், இப்போ இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட் 1 அசைன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். அது ஓகே, நான் எந்த அளவுக்கு லைக் அசைன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். ஜென்ரலாக புரிஞ்சவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் புரிஞ்சுக்கலாம், புரியாதவங்களுக்கும் எடுத்துங்க சொல்கிறது வந்து. அந்த அசைன்மெண்ட் அப்படின்றது நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தா எழுதி வந்து கொடுத்துருவாங்க, மார்க் போட்டுருவாங்க. ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி பண்ணுறது கிடையாது, இங்கே அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது கிடையாது. அசைன்மெண்ட்னு சொன்னால் அது பேர் இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட், ஒரு புதுமையான அசைன்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். இன்னோவேட்டிவ்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஒரு நியூ ஒரு இது ஒரு புதுமையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பேரே இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம். நாங்கள் நீங்கள் அந்த அகாடமிக் கேலண்டரில் பிளானில் பார்த்தா கூட அப்படி தான் இருக்கும், இதுலேயும் அப்படி தான் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் இருக்கும். அதை வந்து முதல்லயே வாத்தியார் ரெடி பண்ணோம், வாத்தியார் இருந்து ரிவ்யூ பண்ணோம். அந்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் சொல்ல மாட்டாங்க, அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம். அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அது அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். அது முதல்லயே வாத்தியார் ரெடி பண்ணி ஹெச்ஓடியில் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணி டீன் அகாடமிக்ஸ் வழியாக ஸ்க்ரீன் ஆகி ஸ்கூல் டீன் வழியாக ஸ்க்ரீன் ஆகி அதுக்கப்புறம் மாற்றம் இருந்தால் டிபிஎஸ் இது பண்ணி பையனுக்கு வந்து அதை கொண்டு போய் அப்லோட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உலகத்தை பையனுக்கு ஒரு 15 நாள் டைம் கொடுத்து அதை ரெடி பண்ணி அவர் வந்து பல விதமாக பார்த்து ஒரு பேட்சாக அதை வந்து அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க. கூகுளில் எல்லாம் எழுதி ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி சப்மிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது இந்த கிளாஸில் நாங்கள் ஒரு ஷெட்யூல் போடுவோம். அந்த ஷெட்யூலில் 3 ஃபேக்கல்ட்டி, சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி, ரிவ்யூ மெம்பர்ஸ், கமிட்டி ரிவ்யூ மெம்பர்ஸ் உட்காருவாங்க கிளாஸில். அப்போ ஒவ்வொரு பேட்சாக வந்து அவங்க எழுதின அசைன்மெண்ட் வந்து எல்சிடியில் போட்டு அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். எல்சிடியில் ஆல்ரெடி ஒன்று முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ உங்கள் பசங்கள்லாம் ஒரு அசைன்மெண்ட் 1 முடிச்சிட்டாங்க, 6 சப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டாங்க. வந்து மேடையில் ஏறி அந்த எல்சிடி ஸ்க்ரீனில் 3 பேர் பேட்ச் ஆகிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ அது முடிச்சு அதுக்குள்ளான மார்க்ஸும் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. அது ப்ளே பண்ணி காட்டணும் அவங்க என்ன மாதிரி எடுக்கிறாங்க, என்ன மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குறோம். இதுதான் அசைன்மெண்ட். அந்த 3 மெம்பர் கமிட்டி அந்த கிளாஸில் உட்காந்து எல்லாம் பண்ணி
4 வகையாக பிரித்து அவர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு, ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு, எப்படி புரிஞ்சுட்டு சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி 4 விதமாக டிவைட் பண்ணி மார்க் போட்டு அந்த ரியல் மார்க்ஸ் தான் எக்ஸாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற எக்ஸாமினேஷன் போகுது. சும்மாலாம் கொடுத்துட்டு கிடையாது. சும்மா அப்படி கொடுத்துட்டா நாளைக்கு வேலைக்கு போக முடியும். நான் சொல்றேன் இல்லையா, வேலை வாங்க டஃப்னு சொல்லி அந்த டஃப்பாக இருக்குது, டஃப்பாக தான் இருக்கு. அப்போ சும்மாலாம் மார்க் கொடுக்க முடியாது. இப்போ மற்ற இடத்துல எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால், ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்தா ஒரு 2 பேர் 4 பேர் எழுதிட்டாங்கன்னா அதை வாங்கி காப்பி வச்சுருவோம். கிளாஸ் ஃபுல்லாக வந்து அசைன்மெண்ட் மற்ற காலேஜ் 10 மார்க் ஃப்ரீ, 10 மார்க் வந்து ஃப்ரீ மார்க் கண்ணை மூட்டை போட்டுருது கிடையாது. அப்படியெல்லாம் பண்ணால் அது என்ன சொல்றது, அந்த டிகிரி தான் வாங்கி போக முடியும், வேலை வாங்கி போக முடியாது. டிகிரி தான் வாங்கி போக முடியும், வேலை வாங்கி போக முடியாது. சரி, இப்போ அந்த மாதிரி அந்த இன்னோவேஷன் 1-2 போட்டு காட்டணும்னு பார்க்குறாங்க. அவர் ஈகராக இருக்காரு, அது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ. Inspiring our faculty, students and parents fraternity to achieve their dreams every single day. Thank you once again, sir. இன்னைக்கு இந்த ஊக்குவிப்பு எதை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா, நாங்கள் வேர்டெக்கில் பேசுவதற்காக பரிசளிப்பது இதுதான் முதல். எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த பேச்சு திறனை வந்து மாணவர்களை வளர்ப்பதற்காக, அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக நம்ம முதல்வர் ஐயா அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு இந்த காம்படிஷன்ஸை பேச்சு திறனை வளர்ப்பதற்காக காம்படிஷனை நடத்த சொல்லியிருக்காரு. அதை சார்ந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பரிசளிக்க இருக்காங்க. அது டீடைல்ஸை மாவிஷன் மேம் அவர்கள் சொல்லுவாங்க. College, along with Science and Humanities Department, in association with Communication Club, has organized the elocution and poetry writing competition in the month of October. From the first year students, we had more than 15 registration, and it is being scrutinized and 12 winners has been taken. Now, I hand over the session to Professor Dr. Jay Shankar, Department of English, for the announcement of distribution of the winners. Innovative presentations, the students who are performing in the first year unit assignment, some of the clips they are going to project you in front of you. Just watch the session. After this session, we are continuing for the prize distribution. Presentation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பரிசளிப்பு விழாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிடத்தில் முடிவடையும். விழாவின் மொத்தத்தில் 10 மினிட்ஸில் முடிவடையும். அது வரைக்கும் பொறுப்பிற்காக கேட்டுக்கொள்ளணும். அவரோட இருக்கையை நாம் தயவு கொண்டு அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். In our college, periodically, co-curricular and extracurricular activities are conducted. This time, in order to give importance for communication skills, principal and HOD insisted us to conduct competitions and communication skills club conducted competitions.
speech competition and poetry reading competition. And our management has generously sanctioned the fund. I thank our management as per the guidance of our principal and HOD. Communication Club conducted the competitions. I now announce the winners. The first prize is for 1,000 rupees, second prize 750, third prize 500, 3 consolation prizes. Consolation prizes 300 rupees. I will now read out the winners. Poetry reading competition, consolation prize, Sorna Jabameri, first year CSE AMLB. Another consolation prize, Pradeep Yam, first year mechanical. Come along with your parents. First prize goes to Monica D, first year CSE AMLB. For poetry reading competition. Their parents to receive the prize. And for education competition, consolation prize to receive the prize. Ayyappan, first year CSE. I also thank our management for generously sanctioning the fund for conducting this. Good morning everyone. My name is Rahul Krishna and I got placed in CTS and Techmanila for the 4-year package. I'm from final year, yes. Finally, computer science. The student belongs to finally computer science. The prize கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க. இது ஆப்டிகன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெஸ்ட் எவ்ரி மந்த் நடக்கும். 12 மாசத்துக்கு ஒரு வருஷத்துல 12 மாசத்துக்கு 12 அசஸ்மெண்ட் நடக்கும். அதுல டாப் 1 2 3 4 அதுக்கு பிரைஸ் எவ்ரி மந்த் 12,000 ரூபாய் பிரைஸ் கொடுக்கும். ஓகே ஆல் இயர் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர். அதுல யார் டாப் வராங்களோ அவங்களுக்கு பிரைஸ். ஸோ அதுல இஸ் பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 3,000 rupees. அதான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 3,000 பிளேஸ் ஆயிட்டு கேட்டேன். கரெக்டாக பிளேஸ் ஆயிட்டு. CTS. This boy got placed in CTS. 4 lakhs package. Prize winner of August month Kodathon contest. First prize, Mr. S. Rajapandi, final year IT. Karba. Hello everyone, I am Mr. Pandey. I am from IT fourth year. I got placed in music on a package of 5 LPA. 5 to 10 LPA. இவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் பேர மாதிரி இருக்கும். இந்த பேர் தான் இருக்காது. வேலைக்கு படிச்ச இருக்கூடாது. ஸ்டேஜ் இருந்தா உடனே பேசும்போது ஸ்டேஜ் தான் கலக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் மைண்ட். இவன் வந்து பையன் மியூசிக் மேலே பேசுகிறேன். 5 lakhs to 10 lakhs பேக்கெட். அது ஏன் ப்ரோக்ரஸ் பார்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ 5 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சம் பேக்கெட் 5 to 10 lakhs பேக்கெட். ஓகே மியூசிக் மேலே என்ன பண்ணுறீங்க பெங்களூர் பெங்களூர் இப்போ முடிச்சிட்டாருன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் போவாங்க இன்டர்ன்ஷிப். மேபி ஜேர்னலில் போனாலும் போகலாம். இன்டர்ன்ஷிப் வந்து மேபி இங்கே இருந்து பெங்களூர். ஓகே ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். Good morning, I am Deepalini. I am
Artec Infosystems for 4.68 LPA. Thank you. Artec Infosystem. இவங்க பேச இருக்கிற கம்பெனி Artec Infosystem 4.68 lakhs package. 4.68 lakh package. Chemical engineering branch வந்து chemical engineering. Branchல ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு. chemical படிச்சாலும் மெக்கானிக்கல் படிச்சாலும் சிவில் படிச்சாலும் வேற இருக்கு. ஆனா நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா எப்படி படிச்சிருக்கோம் கம்பெனிஸ்க்கு போனா நீ இந்த பிரான்ச் அந்த பிரான்ச்லாம் கேட்கறது இல்லை பிஇ பிடெக் தான் கேட்கலாம் பிஇ பிடெக் எனி பிரான்ச் எனி ஸ்பெஷலைசேஷன் there is no bar only they want BE BTech no graduates that's all there is nothing in specialization good congratulations First prize is the prize winners of three prizes No duty is more urgent than of returning that. I deliver vote of thanks. morning all I'm Ajmal from IIT. They got placement at Ekpindra for the 4th to 5 IITA. So they will connect an assessment based on that they will give some package to my இவர் பேச இருக்கிற கம்பெனி டெக் மகேந்திரா பேச இருக்கிறது from 4.4 to 5.5 lakhs package 4 lakhs to 5.5 lakhs package series assessment பார்த்து performance பார்த்து good congratulations It is my great pleasure to propose the vote of thanks on this occasion of first parents teachers meeting. On this occasion, I express my sincere gratitude to our respected founder and president, Chairman College Professor Well-Street Dr. R. Rangarajan sir, for having established a group of institutions to serve the students in this part of this country. First, I express my sincere thanks to our respected Congress President and Vice Chairman, Dr. Mrs. Shakuntala Rangarajan ma'am. Next, I extend my sincere thanks to our respected Chairperson and Managing Trustee, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi ma'am. Next, I express my sincere thanks to our beloved Principal, Professor Dr. E. Kamalthavan sir, for his informative and then inspiring speech. Now we have benefited a lot for our speech. I'd also like to take this opportunity to place on record for the perfect support and guidance he has extended to all of us. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our Dean Academic sir, Dean Placement and Training and Placement, Dean Industry Relations, and other deans. Thank you, sir. I extend special thanks to our HOD to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues in the department. So I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the task, completion of the task beyond their comfort zones. I extend my warm thanks to all the faculty members of SNH, comparing team, discipline team, registration team, hospitality team, technical team, MTS, housekeeping team for making this event a grand success. My special thanks are to our Dr.